सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडा अपना पंजाबी अध्यापक शिवदेव सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ। आओ असी अज दा विषा शुरू करते हाँ। साडा अज दा विषा है पंजाबी पाठ पुस्तक संदली पैड़ा भाग 6 विच दर्ज पाठ छां दा मुल, जिस दे लेखक जोगा सिंह हैं। आओ हुण असी इस पाठ बारे विस्तार में जानकारी हासिल करते हाँ। सब तो पहला असी इस पाठ के सिक्ख्या उद्देश बारे जानकारी हासिल करते हाँ। विद्यार्थियों को विषय संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। विद्यार्थियों में आपसी प्यार और सहयोग की भावना पैदा होगी। दिमागी परख करन दे गुण सीख सकणगे। कुदरत की सांभ संभाल और रुखा प्रति प्यार पैदा होगा। नैतिक गुणों का विकास होगा और शब्द भंडार में वाधा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में कुछ औखे शब्द आए हैं जो कि तुसी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इन्हां औखे शब्दों के अर्थों को तुसी अपनी कापी पर नोट कर लेना है। जिवें जिवें असी पाठ पढ़ते जावांगे होर भी औखे शब्दों के अर्थ आएंगे, तो मैं तुहानूं नाल नाल दसदा जावांगा ते तुसी वो भी औखे शब्दों के अर्थ अपनी कापी ते नाल नोट कर लेने हैं। आओ हुण असी पाठ छां दा मुल बारे विस्तार में जानकारी हासिल करते हैं। इस पाठ में दसिया गया है कि पिंड के बाहर फिरनी उत्ते सेठ जयराम का पक्का घर सी। बेटा, फिरनी जो होंदी है जो असी किसी भी पिंड दे विच एंटर करते हैं, उहदे एक तो रस्ता पिंड दे विच चला जाता है तो कई पिंडों दे विच रस्ता एक सज्जे पासे या खब्बे पासे बाहरों बाहर निकलता है। जो पिंड के बाहरों बाहर फिरदा है उसनूं की कहते हैं, फिरनी कहते हैं। जिथों रस्ता घूमता है या जिथों रस्ता जिहड़ा निकलता है उसनूं फिरनी आखते हैं। कि सेठ जयराम का पक्का घर पिंड की फिरनी ते नज़र आ रहा सी ते बाहरली कंध दे नाल ही थड़े उत्ते एक निम का बूटा लग्या होया सी ते 2 कुछ साल पहला वो बूटा वध के एक रुख बन गया सी ते पिंड का घुमियार नराता भी सेठ के घर के नेड़े लहिंदे पासे रहिंदा सी। बेटा, लहिंदा पासा की हुंदा है? जिस पासे सूरज डुबदा है। जिधरों सूरज चढ़ता है जिन्हों असी पूर्व पासा जां ईस्ट कहते हैं तो उन्होंने असी चढ़दा पासा कहने आ। जिधरों दी सूरज डुबदा है उसनूं आपां लहिंदा पासा जां पच्छम या वैस्ट आखते हैं। ते दूसरे पासे लहिंदे पासे नराता भी घुमियार नराता भी सेठ दी लागे रहिंदा सी एक निक्की जही कोठड़ी विच। नराता बड़ा चुस्त ते मखौलिया सी। हरेक गल का इन्नी वधिया तरीके नाल जवाब दिंदा सी कि सुनने वाला उसकी गल नूं हैरान हो जाता सी। बेटा, उसनूं ओढ़दी हरेक गल बहुत ओढ़दी सी। ओढ़दी का बेटा भाव हुंदा है सुझदी। उसनूं कोई भी गल जो कोई बोलता सी तो उसका जवाब इन्ने वधिया तरीके नाल दिंदा सी कि अगला सुनने वाला हैरान हो जाता सीगा। जे कोई पुछ बैठदा सी कि ये गल्लां तू कित्थों सिखियां तो वह झट जवाब दिंदा सी कि मैं पूरियां 32 जमातां पढ़िया हाँ। तां आ गज्जण बुढ़ा मेरी किताब चोरी करके लै गया, नहीं तो मैं होर पढ़ जानिया सी। बेटा, 32 जमातां बहुत होंदियां हैं, ठीक है। तो यही नराते की खासियत सी। वो अपनी गल बड़े वधिया ढंग दे नाल कहंदा हुंदा सी। वो हुण किताब मोड़दा नहीं, सारा दिन ही पढ़दा रहिंदा है। इसे लई तां विचारे दी पिठ सीधी नहीं हुंदी। नराता ढाणी विच बैठे गज्जण दे कुब ते टोकदा है। ढाणी का बेटा भाव की हुंदा आ, जिद्दां कि पहले भी मैं दस्सिया सीगा कि एक पिंड दे विच जदों लोग इकट्ठे होके बैठते हैं, सत्थ दे विच बैठते हैं, ठीक है, वो इकट्ठ जो लोगों का हुंदा है उन्होंने की कहते हैं, ढाणी आखते हैं। टोक करता है। बेटा, टोक करता की हुंदा है? मजाक करना, टिचर करनी, ठीक है, या टांच करनी, इस तरह हो। सो बेटा, सानूं पता चल गया सी कि नराता जो है बहुत ही मखौलिया किस्म का है। तो जदों वो गज्जन दे मजाक करता है तो ढाणी विच हासा उठ पैंदा है। कहते हैं कि एक बार गर्मियां के दिन सी, नराता खेतों विचों खोते उत्ते खुरजी विच घड़े लद के हाड़ी वड्ढण वालियां कोल चला जाता। बेटा, खुरजी तो भाव की हुंदा आ?
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਮ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਖੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾੜੀ ਵੱਢਣ ਵੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾੜ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਪਰ ਹੇਠ, ਬੇਟਾ ਛੱਪਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਪਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੋਠਾ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਥੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਰਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਝਿਜਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘਰਾੜੇ। ਨਰਾਤਾ ਅੱਬੜ ਪਾਹੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਅੱਬੜ ਪਾਹੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਘਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਟਾ ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘਸਣਾ ਹੈ? ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਖਾਸਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਬੇਟਾ ਨਰਾਤਾ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਠ, ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਵੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੇਟਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੇਠ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਗ ਲਾਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਗ ਲਾਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਫਤ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਛਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਨਰਾਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਜੈ ਰਾਮ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸੌਣ ਤੇ ਭਾਦੋ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬਈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਾਤੇ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਰਾਤਾ ਜੋ ਸੀ
ਉਹ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸੇਠ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਰਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸੇਠ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਉੱਤੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਰਾਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਤਾ ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਾਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲੇਖ ਰਾਜ ਦਾ ਠਾਕਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਠਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਠਾਕੇ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਨਰਾਤਾ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਏ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਰਾਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਖੋਤਾ ਸੀ ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਨਰਾਤਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੈ ਰਾਮ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਰਾਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਠਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਨਰਾਤਾ ਬੋਲਿਆ। ਬੇਟਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਨਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਚੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਕੁੜਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਰੂਮਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਰਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਜੈ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਊਂ, ਉਹ ਇਹ ਪਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਰਾਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਛਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹਨ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।